تو آج کا درس جو الگ باب ہے، باب کا جو ترجمہ ہے، جو باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، ہلاک امتی علی ید الایلمہ سفہا۔ تو یہاں سے باب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے، اور اس باب میں امام بخاری صرف ایک حدیث لے کر آئے۔ تو یہ باب امام بخاری نے تیسرا باب باندھا ہے کتاب الفطر میں، جہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے آج۔ تو پڑھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 7058۔ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن یحییٰ، ابن حجر فرماتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے، زادہ فی علامات نبوہ عن احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحییٰ الاموی، یعنی جو اس حدیث میں راوی ہے وہ بھی اموی خاندان سے، کیونکہ اس حدیث کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، تو اسی لیے اس کا اطلاق جو ہے یہاں پر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ الاموی تھے، یعنی اموی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں امیڈس انگلش میں، نہیں، وہ امیہ خاندان سے تھے۔ اخبرانی جدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے بیان کیا، اور دادا کون ہے؟ ہوا سعید بن عمر بن سعید بن عاص بن امیہ۔ تو وہ سعید بن عمر بن سعید بن عاص بن امیہ ہے، تو وہ بھی اموی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، کنت جالسا مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یعنی جدی، یعنی جد جو ہے سعید بن عمر بن سعید بن عاص بن امیہ، وہ بیان کرتے تھے کہ اخبرنی جدی قال کنت جالسا مع ابی ہریرہ۔ تو یہ کب ہوا یہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں، جس کو مسجد نبوی بولتے ہیں، مع ابی ہریرہ فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں تھے، مدینہ میں۔ تو اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، کان ذالک زمن معاویہ، یعنی وہ زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یعنی اس وقت جب یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، کنت جالسا مع ابی ہریرہ، یعنی جب راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں یہ حدیث سن رہا تھا، تو اس وقت امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس وقت جو خلافت تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ومعنا مروان، اور ہمارے ساتھ مروان تھے، اور مروان کا پورا نام ہے مروان ہوا ابن حکم بن ابی عاص بن امیہ، یعنی وہ مروان جو خلیفہ ہوئے تھے بعد میں، تو ان کے باپ کا نام تھا حکم، اور ان کے باپ کا نام ابو العاص، اور ان کے باپ کا نام امیہ۔ تو اگر بنو امیہ کو ہم دیکھیں گے تو یعنی جتنے بھی راوی اس میں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ امیہ سے، یعنی بنی امیہ سے، جس میں بہت سارے لوگ آتے تھے، یہ سارے جو ہے امیہ کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے ان کو بنو امیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان سے مراد ہے۔ تو تھوڑی سی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کی شاخیں کون کون سی تھی، خاص کر بنو امیہ میں کون کون سے حکمران ہوئے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خاندان جو تھا
اسی خاندان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا شمار جو ہوتا ہے خلفائے راشدین میں سے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ڈائناسٹی سے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے بہت سارے آتے ہیں۔ کل ملا کے اگر دیکھا جائے انہوں نے کل 14 لوگوں نے حکومت کی ہے۔ سب سے پہلے آدمی کا نام جو تھا وہ امیہ تھا، اور امیہ کے 2 بیٹے تھے۔ اگر آپ لکھنا چاہو تو آپ لکھ سکتے ہو یہ چیزیں، کیونکہ ہسٹری کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ پھر میں حدیث پہ آتا ہوں کہ حدیث میں اصل چیز کیا بیان کی گئی۔ ایک شخص تھا، ان کا نام امیہ تھا۔ امیہ کے 2 بیٹے، ایک کا نام ابو العاص تھا اور دوسرے کا نام حرب تھا۔ اگر ہم یہاں سے چلے حرب سے جو ہے پہلا اس کا بیٹا ابو سفیان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یزید فرسٹ، جس کو یزید پہلا کہتے ہیں، یزید بن معاویہ، اس کے بعد معاویہ سیکنڈ، یعنی معاویہ بن یزید بن جو ہے وہ تیسرے۔ اسی طریقے کا دوسری شاخ دیکھی جائے تو ابو العاص، یعنی امیہ کے دوسرے بیٹے ابو العاص، اس کے 2 بیٹے ہوئے، ایک عفان ایک حاکم، اور عفان کا بیٹا عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن نے حکومت کی ہے، مگر ان کا شمار جو ہوتا ہے وہ خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مروان، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سارے اسی کے بیٹے، مروان کے بیٹے حکمران بنے، چاہے عبد الملک ہو، چاہے عمر بن عبدالعزیز ہو، چاہے ولید ہو، چاہے سلیمان ہو، چاہے ہشام ہو، چاہے یزید ثانی ہو، چاہے مروان ثانی ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے یزید ثالث ہو، یا اسی طرح ولید دوسرا۔ تو اس کل ملا کے اس حکمران، مطلب اس ڈائناسٹی سے جو ہے، اس خاندان سے 14 حکمران بنے حضرت معاویہ کے بعد۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو 15 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا کہ ان کو بنو امیہ کیوں کہتے ہیں۔ ان کو بنو امیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس خاندان کے جتنے بھی جو ہے حکمران ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو امیہ کے بیٹے تھے، چاہے وہ امیہ کے والے حرب والے سائڈ سے ہو، چاہے ابو العاص والے سائڈ سے ہو۔ یہاں پر دیکھو گے ہر جگہ لکھا ہے ابن عاص، اور دوسرا میں بھی لکھا ہے ابن عاص، ابن ابی عاص، اور تیسرے میں بھی لکھا ہے وہی ابن ابی عاص۔ تو یہ سارے جو تھے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو جو کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا معنا مروان، ہمارے ساتھ مروان تھے۔ مروان سے مراد مروان بن حکم جو خلیفہ ہوئے تھے، اور ان کو ہم ہسٹری میں کہتے ہیں مروان الرزمی، یعنی مروان کے جتنے بیٹے ہوئے، کیونکہ ابو سفیان کا ایک بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے نے جن حکومت کی وہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت کی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ نے حکومت کی، معاویہ ثانی جس کو بولتے تھے۔ یہاں سے 3 آ گئے۔ باقی جتنے بھی حکمران اس خاندان سے آئے، بنو امیہ سے آئے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس خاندان سے تھے، یعنی وہ مروان کے اولاد میں سے تھے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں مروانیڈس۔ یہی پر فرماتے وہ معنا مروان، جبکہ ہمارے ساتھ مروان تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ مروان ہے۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے فرماتے ہیں سمعت صادق المصدوق یقول، ہم نے جو ہے میں نے سنا صادق المصدوق سے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح وہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہاں پر ابو ہریرہ نے نہ نبی کا ذکر کیا لفظ لے کر، نہ انہوں نے یہاں پر رسول کا لفظ ذکر کیا، بلکہ صفات ذکر کی۔ صادق المصدوق، سمیت صادق المصدوق، تو اس کے بارے میں امام ابن حجر صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ تقدم بیانہ فی کتاب القدر، اس کا جو ہے ڈسکشن یعنی صادق المصدوق کا ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ کتاب القدر میں کیا تھا۔ والمراد به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے جو مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر انہوں نے نہیں فرمایا قال رسول اللہ یا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا سمعت الصادق المصدوق، یعنی جو سچا ہے اور جس کی سچائی کی گواہی دی جاتی ہے۔
सादिक सच्चे को बोलते हैं और मसदूक इसका मफूल है, सादिक मसदूक यानी जो सच्चा हो और जिसकी सच्चाई की गवाही दी जाती है। यानी इसके बाद में जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसमें किसी बंदे को कोई शक नहीं रहना चाहिए। यानी ये बात जो है, ये हदीस जो बयान करते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस अबू हुरैरा उस वक्त बयान करते हैं मस्जिद नबवी में जिस वक्त सारे इलाके में, सारे मुसलमान दुनिया में खिलाफत थी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और ये हदीस मरवान बिन हकम के सामने वो बयान करते फरमाते हैं हलाकत उम्मती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत हलाक हो जाएगी, मेरी उम्मत फसाद में पड़ जाएगी, अला यद गलिमा मिन कुरैश, कुरैश के कुछ नौजवान लोगों के हाथ। गिलमा के बारे में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा जो दूसरी स्लाइड मैंने आपके सामने, गिलमा के बारे में यानी इससे क्या मुराद है। फरमाते हैं तस्गीर गिलमा जम गुलाम व वाहिदुल जमा अल मुसग्गर गुलाई, यानी असल में जब किसी चीज की तस्गीर होती है, मिसाल को तिफल, तिफल बच्चे को कहते हैं, और इसकी तस्गीर बनती है तुफाइल, असगर सुगायर, ये फ़ाइल के वजन पर आता तस्गीर, इसीलिए गुलाइम। फरमाते हैं ये तस्गीर है, अगलीमा जो है ये तस्गीर है, गिलमा जमो गुलाम, ये गुलाम की जमा होती है, और ये मुसक इसका जो है ये ऐसे बच्चे को कहते हैं युकालु लिस्सबी हीना यूलद, इन्हें उस बच्चे के लिए कहते हैं जो बच्चा पैदा होने से बाद वहां तक बच्चा जो गुलाम ही रहता है, इन्हें लड़का ही रहता है जब तक उसको एहतलाम ना हो जाए, जब तक वो बालिग ना हो जाए, तो उस वही फरमाते हैं। और इसकी जमा जो आती है फरमाते हैं वह जमउ गिलमान, इसकी जमा गिलमान भी आती है, वह गिलमा भी आती है, वह उगैलिमा, इन्हें तीन जमा इसकी आती है, गिलमान भी, गिलमा भी और उगैलिमा, तीन जमे आती है इस बुलाई में, इन्हें नौजवान लोगों को बोलते हैं। मगर इसके बाद इब्न हजर खुद फरमाते हैं यहाँ से सिर्फ छोटे ही मुराद नहीं है, कुल तू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्लाइड में तो इब्न हजर फतहुल बारी में फरमाते हैं कुल तू, जब मुहद्दिसीन या जब शारिहीन कुल तू का लफ्ज इस्तेमाल करे तो इसका मतलब होता अथॉरिटी बोल रही है, कुल तू अब मैं कहता हूँ। इन्हें सारे दलाइल सुनने के बाद, किताबों को देखने के बाद, शारहीन की शुरुआत को पढ़ने के बाद मैं जो इससे समझता हूँ, जो मेरी इस पर एक्सपर्टीज है, जो मेरी तहकीक है इस पे, वो ये है कुल तो मैं कहता हूँ। इन्हें ये ऑथेंटिसिटी के साथ, इन्हें एक एक्सपर्ट, इन्हें जिसको हम कहते हैं एक माहिराना राय के साथ फरमाते हैं कुल तो वक़द युतलक़ु सबी व गुलाइम बितस्गीर अला ज़ईफ़ अल-अक़ल व तदबीर व दीन। इन्हें अगर मुझसे कहा जाए, इन्हें इमाम इब्न हजर फरमाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कुल तो वक़द युतलक़, और इसका इतलाक होता है असबी जवान बच्चे पर, गुलाइम और नौजवान पर, बितस्गीर छोटे, यानी छोटे के साथ, उम्र के साथ ही नहीं, इस लिहाज से भी, अला ज़ईफ़ जो कम हो, ज़ईफ़ुल अक़ल यानी अक्ल से कम हो, तदबीर से कम हो, दीन के एतबार से कम हो, वलौ काना मुहतलिमन वहुवल मुराद हुना, अगरचे उसको अगर वो बलूग यानी अगर वो बालग भी हुआ हो तब भी उससे जो है मुराद ली जाए। तो जो अब हदीस में ये लफ्ज था अला यदिल गिलमा, गिलमा के माने है ऐसे लोंडू, इसकी तर्जमा जो है लोंडे करते हैं कुछ, या इसी तरह नौजवान लड़के। यहाँ पर जो इब्न हजर ने इसकी शरह बता दी है वो ये है कि ऐसे लोगों से, ऐसे नौजवानों से जिनकी उम्र अगर बड़ी भी हो, अगर वो बालिग भी हुए हो, मगर अक्ल के एतबार से, तदबीर के एतबार से, दीन के एतबार से भी वो कोरे ही होते हैं, मिन कुरैश, मगर वो सारे के सारे जो होंगे कुरैश, क्योंकि इसकी एक मशहूर हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने भी खलीफा होंगे वो कुरैश से होंगे। अगर हम आगे देखें, आगे हम देखेंगे तो ये भी जो उमैया है, आगे ये भी एक शाख जो है कुरैश की शाख, आगे जो है ये फहर की शाख में से, यानी कुरैश की शाख में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमाते हैं कि यानी अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम ने फरमाया कि सादिकुल मसदूक ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो हलाक होगी, वो फितनों में पड़ जाएगी कुरैश के कुछ लोगों के हाथों। फ़क़ाल मरवान, तो वहां पर हदीस जो सुन रहे थे वो मरवान बिन हकम थे, लानतुल्लाह अलैहिम गिलमतन, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पर, यानी जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हलाक हो जाए।
تو ہلاک کے جو تشریح یہاں پر محدثین نے کی ہے، ہلاک کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے فساد میں، فتنوں میں پڑ جائے گی، یعنی امت جو پڑ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فتنوں اور فساد میں پڑ جائے گی، اس وجہ سے جو یہ نوجوان لڑکے ایسی کچھ تدابیر کریں گے، ایسے کچھ فیصلے لیں گے، ایسا کچھ کریں گے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائے گی، وہ ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ فقال ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ نے زبردست بات کہی، اور یہ بات جو ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ ہوئے ہیں، یہاں تک کہ صوفیہ کا جو دین ہے وہ اسی حدیث کے اس ٹکڑے سے نکلا ہے، اگرچہ وہ دوسرا حدیث میں انشاءاللہ وہ بتا دوں گا، سناؤں گا ابھی، اس میں کیا ہے، لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں، یعنی ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، ان اقول کہ میں کہہ سکتا ہوں، بنی فلان و بنی فلان، یعنی وہ کس کس کا بیٹا ہے، یعنی اس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، یعنی اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بتلا سکتا ہوں اور ان کا خاندان بتلا سکتا ہوں اور ان کے والد کا نام بتلا سکتا ہوں۔ فکنت اخرج مع جدی الى بنی مروان حین ملکوا بالشام، تو انہیں سعید بن عمر بن سعید بولتے ہیں کہ جب میں اپنے باپ کے، اپنے دادا کے ساتھ، انہیں جن کا نام ہے سعید بن عمر بن سعید بن عاص بن امیہ، وہ جد ہے، جب میں ان کے ساتھ گئے، یعنی عمر بن یحییٰ بیان کرتے ہیں، جب میں سعید بن عمر فرماتے جب میں اپنے دادا کے ساتھ کہاں پہ گیا، جب میں اپنے دادا کے ساتھ شام پہنچا، الا بنی مروان، یعنی جب مروان، یعنی جب مروان کی اولاد حکومت کرتے تھے شام، جب ان کی، کیونکہ انہوں نے جو تھا دمشق جس کو دمشق بولتے ہیں، وہی اپنی دارالخلافہ قائم کی تھی، یعنی امیرس نے، امویوں نے اپنی حکومت وہیں پر کھڑی کی تھی، ان کی حکومت وہیں سے تھی۔ فَإِذَا رَأَوْا غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا، جب ہم نے دیکھا، فَإِذَا رَأَوْا، جب ہم نے دیکھے وہاں پر نوجوان لونڈے، تو میں جاتا تو ان نوجوان لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا، نئے لونڈے، قَالَ لَنَا عَسَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَن يَكُونَ مِنْهُمْ قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی لڑکے ہوں گے، تو میں نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو تین چیزیں حدیث میں آ گئی، ایک یہ چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دیا تھا، یہ ایک چیز، اس چیز سے ڈرایا تھا کہ قریش کے کچھ لونڈوں کے ہاتھوں، قریش کے کچھ جو کم عقل لوگ ہوں گے، اسی لیے امام بخاری نے جو باب باندھا صفحاء، بیوقوف، یہ بیوقوفوں کے ہاتھوں جو ہے امت خراب ہوگی۔ تو اس کا اطلاق جو ہے علماء کرام نے جو خاص کر کے بنو امیہ کے کچھ حکمرانوں پہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنو امیہ کے حکمران اچھے نہیں تھے، بلکہ بنو امیہ کے کچھ حکمران ایسے بھی، یعنی یہاں پر نہیں کہا ہر ایک، یہاں پہ کچھ کہا گلما، یعنی کچھ نوجوان، کچھ بیوقوف ایسے فیصلے کریں گے جس کی وجہ سے امت میں بڑا فساد ہوگے، بڑے فتنے ہوں گے، بڑی پریشانیاں ہوگی۔ اگر دیکھا جائے بنو امیہ میں سے سب سے، یا یہاں لفظ قریش ہے، یا بنو میں اگر دیکھا جائے سب سے بہترین، جو جن نے سب سے بہترین حکومت کی، وہ سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کا تو ذوالنورین، تو اس کا تو کہنا ہی کچھ نہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بہترین حکومت کی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جس کو ہم کہتے ہیں خلیفہ خامس بھی، جن کو لوگ کہتے ہیں، تاریخ دانوں نے ان کو خلیفہ خامس بھی کہا، عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی اسی خاندان سے تھے، تو انہوں نے بھی بہترین حکومت کی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے عبد الملک، تو انہوں نے بھی جو ہے زبردست حکومت کی ہیں، اور اسلام کی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے آگے بڑھائے اور بہت فتوحات کیا۔ اسی طرح ولید دیکھا جائے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو ہے مطلب مسائل کھڑے کیے، پریشانیاں کی ہیں، امت میں بہت بگاڑ ہوا ہے، اور اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمیں اس وقت کیا حکم دیتے، تو نبی کریم سے فرمایا کاش آپ ان لوگوں سے دور رہتے، یعنی ان سے دور رہنے کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا ہو۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیز جو یہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس چیز کا ابو ہریرہ کو اتنا زیادہ وسیع علم تھا اور اتنا صحیح علم تھا، وہ فرماتے لشیت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں یہ چاہوں کہ ایک ایک نام ان کے لے لوں تو ایک ایک نام لے کر بھی جو ہے میں ان کے نام لے سکتا ہوں، کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے، سارا کچھ میں کہہ سکتا ہوں۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث جو ہے
इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म की मतलब सही बुखारी किताबुल इल्म में ये हदीस बयान की है कि अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हफिज़तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआई, यानी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के 2 बर्तन मैंने हिफ्ज किए, यानी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के 2 बर्तन सीख लिए। या मैंने विआ जो कहते हैं, विआ कहते हैं बर्तन को, मटके को, तो विआ आइन हो गया, यानी तस्निया है, 2 बर्तन। फअम्मा अहदुहुमा फबसतहु व अम्मल आखिरु फलौ बसतहु कुतिया हादल बुलऊम। कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है 2 इल्म के मटके या 2 इल्म के बर्तन याद कर लिए। एक को मैंने फैला दिया, यानी एक को मैं फैलाता हूँ, उसकी मैं तशहीर करता हूँ, उसको मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो अम्मल आखिर, अगर दूसरी की बात की जाए, उसको फैलाऊं तो मेरा जो है नर खरा काट दिया जाएगा। यानी बुलऊम कहते हैं, जहां से बंदा जहाँ खाना खाता है नीचे जाता है, उसको बुलऊम बोलते हैं अरबी में, तो ये काट दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इस हदीस को पकड़ के ये बात कही थी कि जिस तरह बहुत सारे सूफिया लोगों ने इस हदीस को सुनकर, इस हदीस को पढ़कर ये कहा था कि जो अबू हुरैरा के पास 2 इल्म दिए गए थे, एक ज़ाहिरी एक बातिनी, जिस तरह सूफिया ने ये दावा किया था। तो उनसे ये कहा जाएगा कि फिर हजरत वो क्यों कहते थे कि मेरा हलक जो है वो तो मतलब काट दिया जाएगा। और इस हदीस की शरह इस हदीस के साथ में, जैसा कि इब्न हजर ने फरमाया, वहां पे ये इनके नाम, ये उन लोगों के नाम थे। इस हदीस से इस हदीस को मुताबिकत ये है, यानी इस वाले हदीस, यानी 120 वाली हदीस, यानी जो किताबुल इल्म में, सही बुखारी किताबुल इल्म में ये हदीस है कि मेरी जो है वो शहरग काट दी जाएगी, या बुलूम कहते हैं, यानी हलक जहां से खाना नीचे आता, वो पाइप जहां से खाना नीचे आता वो काट दी जाएगी। तो इस हदीस में, और इस हदीस में ये है कि अगर मैं चाहूं तो उनके नाम गिनूं वो किन किन की औलाद है। इसीलिए इस पर जो शारही ने लिखा है कि वो कत्ल की वजह से, यानी उनको शहीद न किया जाए, इस वजह से जो है वो हदीसें बयान नहीं करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि आप उनके नाम ले लेकर, अलबत्ता उनको नाम पता थे, जैसे कि अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि मैं अगर चाहूं तो उनके नाम बता दूं, मगर उन्हें नाम नहीं बताए, क्योंकि इससे और ज्यादा फसाद होता, इससे और ज्यादा फितने होते। फिर उम्मत ने देख लिया कि क्या कौन कौन थे, अब तो लोग उंगलियों पर भी उनके नाम गिन लेते हैं, अब किताबों में दर्ज है कि ये था वो था, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको जो अल्लाह ताला ने जो है इल्म दिया है, और वही का इल्म यह है कि आगे वाले जमाने में के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी, इसीलिए यहाँ पर इनने लफ्ज इस्तेमाल किया था सादिकुल मसदूक। तो ये कहना कि ये वो इल्म था, बातिनी इल्म, तो हम ये कहेंगे जब अबू हुरैरा ने किसी से कहा नहीं, तो आपको कैसे पता चला? तो आपको कैसे पता चला? अगर उस कहने वाले से, उस कायल से हम ये कहेंगे जो ये कहता है ये वही इल्म है जो बातिनी इल्म चल रहा है, जो अब साफ संतूर की शक्ल में हमारे पास आया है, अगर उसे ये कहा जाए आपको कैसे पता चला, जब अबू हुरैरा ने किसी से बोला ही नहीं, उन्हें नहीं बोला, अगर मैं चाहूं तो बोल दूं कि किस किस के बेटे हैं इस हदीस में, या उस हदीस में जो सही बुखारी किताब इल्म में है, मैंने उसको नहीं फैलाया। लाओ बसस्तुहु, अगर मैं उसको फैलाऊं, फला बसस्तुहु कुतिया हादल बुलूम, तो मुझे यहाँ से मैं यहाँ से काट दिया जाऊं, यानी मुझे यहाँ से काटा जाए, यानी मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो है, एक हदीस की शरह जब हम दूसरे हदीस से करते हैं, तो सीधे से अल्फाज में हमें ये पता चलता है कि इससे जो है ये सारे के सारे जो बातें हैं वो बेबुनियाद बातें हैं, बल्कि ये दूसरा इल्म था, वो फितनों के बारे में था, वो उन कुरैश के लोगों के बारे में था, वो उन लोगों के बारे में था, वो ऐसे लोगों के बारे में था जिनकी वजह से उम्मत को जो है फसाद का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से उम्मत हलाक होगी, जिसकी वजह से फितने बर्पा हो गए। यही वो नाम थे, यही वो दूसरा इल्म का मटका था, दूसरा इल्म का बर्तन था जो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। और इस हदीस से इसको इमाम बुखारी ने इसलिए जो है किताबुल फितन में जिक्र किया कि इससे एक फितना जो ये था कि उस फितने का हल पता चले कि ये एक दूसरे को जो करेंगे तो ऐसा होगा। तो इसीलिए इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई की थी कि ऐसे काम करेंगे, जैसे हम इससे पहले हमने हदीस में पढ़ा था कि वो ऐसे काम करेंगे जिनको आप जो है नापसंद करोगे। और यहाँ पर बता भी दिया कि कौन से लोग होंगे, वो कुरैश के सारे लोग जो होंगे, वो सारे के सारे कुरैश के लोग होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे हदीसों में जो है, कुछ में इनमें जो है नाम भी दिया गया है, जिस तरह
इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी फतहुल बारी में इसके बारे में फरमाया। अब ये कहते हैं कि अब देखिए अल्लाह ताला का, फतहुल बारी में इमाम बुखारी जो है इब्न हजर फरमाते हैं, ततअज्जब मिन लाना मरवान गिल्मा अल मज़कूर मा अन ज़ाहिर अन्नहु मिन वलदिही फकअन्न अल्लाह ताला अजरा ज़ालिक अला लिसानी लियकून अशद्द फिल हुज्जा अलैहिम लअल्लहुम यअतज़ून। तो फरमाते हैं कि आप देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से, अल्लाह ताला ने कैसा माहौल बनाया कि मरवान को खुद जो है लानत करनी पड़ी, है ना। फकाला मरवान ने कहा लानतुल्लाहि अलल गिल, यानी उन नौजवान लोंडों पर, उन छोटों पर, या उन जो है कम अकल, उन बेवकूफों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये तो उन्होंने किया। इसी पर जो है फतहुल बारी में तंबिया लिखा है, कहा कि इसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सच साबित करवाया, और मरवान ने उन पे अपनी अल्लाह की लानत की, लानतुल्लाहि अलैहि, मरवान की लानत। जबकि ऐसा जाहिर है, ये इब्न हजर फरमाते हैं फतहुल बारी में, जबकि ऐसा जाहिर है मिन वलदिही, यानी जैसे कि उसी के बेटे में से थी। क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ कुल 3 ही बंदे हुए हैं इस वाले साइड में, यानी हरब वाले साइड से। एक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे यजीद, फर्स्ट यजीद बिन मुआविया, और तीसरे जो है वो है मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो तीसरे हैं। तो बाकी जितने भी हैं 3 को छोड़ के फिर रहते हैं गेरा जो है वो सारे के सारे इसके मरवान के बेटे। तो फरमाते हैं ताकि अल्लाह ताला जो है उन पर हुज्जत कायम कर, मतलब उन पर हुज्जत कर। वक़द वरदा हदासी फी लान हकम वालिद मरवान अमर वालिद अखरज तबरानी वगैरहुम। तो कुछ ऐसी हदीस है जिनमें इनके बारे में, यानी हकम के बारे में या मरवान के बारे जो बाप थे उनके बारे में लानत हुई है, मगर वो सारी जो रिवायतें हैं तो फी मकाल, उनमें जो है वो सनद के एतबार से सही नहीं है। तो इस हदीस में कुल एक ही, इस बाब में कुल एक ही हदीस था, वो यही हदीस थी। तो इसको मैं कंक्लूड इस तरीके से करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई करके रखी थी कि मेरी उम्मत जो होगी वो हलाक होगी, कुरैश के हाथों फितने होंगे, फसाद होंगे। अगरचे ये सारा नहीं कि सारे के सारे लोग जो होंगे कुरैश के, क्योंकि सारे खलीफा जो थे वो कुरैश की थी, चाहे अबू बकर से लेकर हजरत उमर हो, उस्मान हो, या दूसरा वो सारे के सारे जो है उसको कहते हैं वो बनी उमैया के। ऐसा भी नहीं है सारे के सारे वही क्यों, क्योंकि ऐसा भी है कि मरवान के यानी बनी उमैया के खानदान में बहुत बरगुज़ीदा जो सहाबा थे और बहुत बरगुज़ीदा जो हुक्मरान थे उनने हुकूमत की। इसलिए कहा गिलमा, यानी कुछ लोग जो है लोंडे जो है इसको तबाह करेंगे, मेरी उम्मत को फसाद में डालेंगे। एक दूसरी चीज ये कि किसी चीज का इल्म होना और उस चीज को किसी खास मसलहत के तहत जो है उसको पूरा वाजिया न करना, ये भी अबू हुरैरा की हदीस से पता चलता है कि अगर अबू हुरैरा फरमाते अगर मैं कहता तो और फितने हो जाते, लोग मेरी गर्दन उड़ा देते। तो इसीलिए मैंने वो हदीसें बयान नहीं किए, मैंने उनके नाम नहीं बयान किए, मैंने उनको नहीं फैलाया, क्योंकि ऐसा करने का हुक्म नबी करीम ने बताया, ऐसे बता दिया था मुझे कि इसीलिए बहुत सारे लोगों ने दलाइल नबुव्वह में इन हदीसों को बयान किया। यानी जब अबू हुरैरा इन हदीसों इन चीजों को देखते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बयान फरमाई थी, और ऐसा ही होता था। कुछ ऐसी हदीस है जो सभी को मालूम पड़ी, और कुछ ऐसी हदीस है जो खास खास बंदों को जो है, खास खास सहाबा को जो नबी करीम ने बयान की, मगर उनको आगे ले जाने के लिए नहीं, बल्कि इस सबूत के एतबार से दलील नबूवत की जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बंदा होगा, यही बंदा ऐसा ऐसा करेगा, तो अबू हुरैरा ने वैसा ही अपनी आंखों से देखा। इसीलिए फरमाया अगर मैं चाहूँ तो एक एक करके उनके नाम लूं। और तीसरी बात जो इससे रद्द हो जाती है वो ये कि ये कोई बात नहीं, इल्म नहीं है कि फिर जो है ये सीना बसीना उससे लेकर उसके पास, उससे लेकर उसके पास। उसके सिंपल सा आंसर यही है कि जब अबू हुरैरा ने किसी से बताया ही नहीं, जब किसी के सामने उनका इजहार ही नहीं किया, तो बल्कि इशारतन और किनायतन बता दिया, वजाहतन नहीं, हर एक चीज को नहीं बता दिया। हदीस तो बयान की नबी के साथ ऐसा फरमाया, मगर अब कौन कौन नाम नहीं बताए, नाम नहीं बताए। इसलिए क्या होशियार रहो। मिसाल के तौर पर किसी बंदे से ये कहा जाए, बंदे जब आप इस गाड़ी में चढ़ोगे तो कुछ बंदे ऐसे जो आपकी जेब काटेंगे, तो इतना ही कहा, ये नहीं कहेगा वो बंदा आपकी जेब काटे, क्योंकि अभी जेब काटी नहीं तो इसे लड़ना शुरू कर दे। तो अभी इसी तरह उन्होंने फितना तो किया ही नहीं, फसाद किया ही नहीं, तो इस पर इल्जाम लगेगा इसी तरीके से। इसीलिए अबू हुरैरा ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो नाम भी ले सकता हूं, मगर फिर दूसरे हदीस में जो बुखारी की दूसरी किताब इल्म में ये कि
میں نے ان کے نام جو تھے میں نے نہیں بتائے، میں نے اس علم کو نہیں پھیلایا، بلکہ میں نے اس علم کو پھیلایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، جو احادیثیں تھی۔ البتہ ان کے نام، کون کون سا فتنہ کس کس کے ہاتھ سے ہوگا، کون سا شخص کس کے ہاتھ سے شہید ہوگا، یا کیا کیا مسائل ہوں گے، ان کے بارے میں جو ہے وہ خاموش رہے۔ تو اسی لیے وہ جو صوفیوں کی باتیں ہیں، ظاہری جو باطنی چیزیں، وہ کچھ بھی دلائل نہیں رکھتی، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں، جب ابو ہریرہ نے بیان ہی نہیں کی، خود فرماتے میں نے بیان نہیں کی۔ تو اس کے ساتھ اس حدیث کی شرح مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں آج ایک ہی حدیث تھی، اسی لیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔